إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح ودراسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا الفاضل صالح آل شيخي رحمه الله وحفظه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. نعم جبريل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النصب والنياحة على الميت. الطعن في النسب ليس النصب، نسب. الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، بارك الله فيك. طيب، ما زلنا في هذا الباب وهو من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وعرفنا في درسنا الماضي معنى الصبر في اللغة وفي الشرع. On a défini la semaine dernière ce qu'est la patience dans la langue arabe ainsi que dans la législation d'Allah Tabarak wa Ta'ala dans le sens conventionnel du terme. Tout d'abord, la langue arabe, as-sabr, c'est quoi, Iwan? En français? L'emprisonnement, l'enfermement. Et dans la législation, Abdullah, c'est quoi la patience dans la législation islamique? Donc on a dit dans la langue arabe, c'est l'enfermement. Et dans le terme conventionnel, ça signifie quoi? Walid? C'est se retenir de faire un péché. On a une définition plus précise. Abdullah, tu te rappelles? Être patient de... On a la même notion que dans la langue arabe qui est l'enfermement. Sauf que là, c'est plus précis que ce simple mot seul. الصبر الشرعي هو الحبس باللسان. حبس اللسان. حبس القلب وحبس الجوارح. Donc dans la législation, la patience c'est
l'enfermement aussi, mais l'enfermement de la langue, l'enfermement du cœur et l'enfermement des membres. حبس اللسان عن ماذا؟ محمد عن ماذا؟ حبس اللسان عن ماذا؟ عن الكلام السيء أخي عن الأذى لكن فيما يتعلق بالأقدار المؤلمة تحبس لسانك عن النياحة أي عن التشكي عن التشكي طيب أي لا تشكو بلسانك عن قول المنكر أو قول السيء لكن التشكي أخص mais les lamentations, la plainte c'est plus précis que les mauvaises paroles parce que les mauvaises paroles c'est large les mauvaises paroles il y a plein de types de mauvaises paroles là on parle des plaintes le fait de se lamenter de se plaindre en prononçant des choses طيب فتقول حبس اللسان عن التشكي ثم حبس القلب عن ماذا نعم عن سوء الظن بالله تبارك وتعالى نعم أحسنت تسخط أو السخط حبس القلب عن السخط tu enfermes ton cœur et tu l'empêches de se mettre en colère face à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala il t'a prédestiné comme malheur ou comme épreuve d'accord donc tu enfermes ta langue et tu l'empêches de se plaindre tu enfermes ton cœur et tu l'empêches de se lamenter, de se mettre en colère, d'accord? Ou d'être insatisfait de cela. وحبس الجوارح عن ضرب الخدود نعم طيب هذا نوع يعني من باب أجمل تقول عن إظهار السخط تحبس جوارحك عن إظهار هذا السخط tu empêches tes membres de manifester justement cette colère ce qu'il y a dans le cœur donc en général si tu enfermes ton cœur tes membres seront épargnés si tu laisses ton cœur aller à la colère tes membres en principe en général ils se laisseront aussi aller à la colère ومن إظهار السخط نعم لطم الخدود أو شق الجيوب ونحو ذلك. Les ulama, ils ont l'habitude de dire cela parce qu'en général, les gens, yani, quand ils sont entre guillemets en colère du destin d'Allah tabarak wa ta'ala, ils se frappent, surtout les femmes. Elles se frappent, elles déchirent leurs habits, elles tirent sur leur col. Certaines se roulent par terre, certaines perdent connaissance, font des malaises, crient, insultent. طيب نعم هذا هو الصبر c'est bon Abdullah pour la patience t'as retenu on a dit la patience dans la religion c'est l'enfermement tu enfermes ta langue de se lamenter tu enfermes ton cœur de se mettre en colère et tu enfermes tes membres de faire des choses qui manifestent cette colère comme le fait de se frapper, de se rouler par terre, etc. C'est bon? Alhamdulillah. طيب. أين توقفنا؟ يظهر السخط نعم. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا ذكر الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا وهذا يدل على أهميته وعلى علو قدره والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد الصبر من الإيمان في منزلة الرأس من الجسد لأن من لا صبر له على طاعة ولا صبر له عن المعصية ولا صبر له
على أقدار الله المؤلمة فإنه يفوته أكثر الإيمان. يفوته أكثر الإيمان. أي إيمانه ضعيف جدا. Il dit l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, la patience, elle a été mentionnée par Allah dans le Coran dans plus de 90 endroits. Dans plus de 90 endroits, Allah Jalla wa Ala parle de la patience et loue cette qualité qui est cette patience. Donc ça montre que c'est une qualité parmi les plus importantes. Parmi les plus importantes et les plus essentielles que doit posséder le croyant. Il dit, l'imam Ahmed, que la patience par rapport à la foi est similaire à la tête par rapport au corps. Est similaire à la tête par rapport au corps. Est-ce qu'un corps peut vivre sans tête? Impossible. Impossible. Tu décapites quelqu'un, il n'y a plus de vie. C'est fini. Alors que si tu coupes un bras, un pied, une oreille, hein, ça se soigne, on va dire. Mais tu coupes la tête, est-ce que tu peux soigner, recoller, tu l'amènes à l'hôpital et il la recoupe? Non, c'est pas l'amr. Donc la patience, tu l'enlèves, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il dit que celui qui ne patiente pas dans l'obéissance, dans le fait d'obéir à Allah, lorsqu'Allah Jalla wa Ala lui ordonne de prier, lui ordonne de jeûner, lui ordonne de dire la vérité, lui ordonne d'être honnête, lui ordonne d'être bienfaisant envers ses parents, d'être bon, compatissant envers toutes les créatures, s'il ne patiente pas dans ça, il n'arrivera pas. Et forcément, il aura des failles et des manquements envers les obligations d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et non, celui qui commet des péchés, celui qui plutôt ne fait pas quelque chose qu'Allah Jalla wa Ala lui a ordonné, c'est qu'il a manqué de patience. Il a manqué de patience. Celui qui ne prie pas ses prières à l'heure, alors qu'Allah Jalla wa Ala dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Dans le sens, la prière sur les croyants est une obligation limitée par le temps, déterminée par des temps précis. Donc Allah Jalla wa Ala nous ordonne de prier pas n'importe quand et pas quand on veut nous, mais quand il veut lui. Et il a prédéterminé des heures de prière, des heures de début et des heures de fin. Donc celui qui ne respecte pas ces obligations-là et ces temps-là, c'est qu'il a manqué de patience. C'est qu'il a manqué de patience. Celui qui ne patiente pas également, c'est-à-dire dans le délaissement des péchés. Donc pareil, celui qui désobéit à Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est qu'il a manqué de patience. Parce que le fait de délaisser, de s'éloigner de ce que al-nafs, l'ego, l'âme, al-ammarat bis-sou, celle qui incite au mal et au blâmable, s'il ne patiente pas, il va être vaincu. Il sera vaincu par elle. C'est elle qui va gagner. Donc pour la dompter, pour la vaincre, cet égo-là, pour le vaincre, il faut de la patience. Il faut de la patience. Et beaucoup de patience. هذا مجاهدة النفس من أعظم الجهاد. من أعظم الجهاد. Parmi les combats, les luttes les plus grands, les combats les plus importants de la personne, c'est le combat contre soi-même. C'est le combat contre soi-même. Et pour vaincre son soi-même, il faut de la patience. Et celui qui ne patiente pas également face au destin douloureux. Aqdarullah al-mu'lima. On a vu la semaine dernière que on doit faire preuve de patience dans ces trois domaines.
dans ces trois domaines. Le premier, Jibril. Non. On vient de les résumer, voilà. La patience dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, Bachir عن المعصية الصبر عن المعصية تقول الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لا تقول الصبر على المعصية. D'accord? Parce que j'entends parfois des frères ils se trompent, même des prêcheurs ils se trompent, ils disent الصبر على المعصية. سبحان الله. هذا هو العكس. En gros, il te dit il faut patienter sur le fait de faire des péchés. C'est pas grave, tu patientes, معليش. لا الصبر عن المعصية, dans le délaissement des péchés. Et enfin, troisièmement, Mohamed, الصبر على أقدار الله المؤلمة, face au destin, الأقدار qu'Allah تبارك وتعالى قدره لك أو عليك وخاص عليك, face au destin qui fait mal. Donc celui qui ne patiente pas dans ces trois domaines, eh bien, il dit le cheikh, il aura perdu la plus grande part de foi qu'il avait en lui. Donc il se peut qu'il lui reste un peu de foi, mais elle sera très très faible. Très très faible. Et cela, s'il reste comme ça, à ne pas patienter dans aucune de ces trois sphères, cela peut l'amener petit à petit et bien vers le fait de perdre totalement sa foi. S'il reste comme ça, il se laisse aller et il ne se réforme pas, ne cherche pas à se corriger, Jaïd, cela peut l'amener progressivement vers le kufr. Le kufr billah tabaraka wa ta'ala. Vers le fait, par exemple, notamment d'arrêter totalement la prière. D'arrêter totalement la prière, qu'Allah nous préserve de ça. وقوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. يعني أن من خصال الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والإيمان له شعب كما أن الكفر له شعب. فنبه بقوله من الإيمان بالله الصبر على أن من شعب الإيمان الصبر, أي الصبر من شعب الإيمان. ونبه في الحديث الذي رواه مسلم على أن النياحة من شعب الكفر. فكما أن الصبر من شعب الإيمان فالنياحة شعب الكفر. فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من شعب الإيمان. فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفر يقابلها في شعب الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم. Donc il dit l'auteur dans le titre de ce chapitre, fait partie de la foi en Allah, la patience face au destin d'Allah. Fait partie de la foi en Allah, le fait de patienter sur les destins d'Allah. Donc cela nous fait comprendre que la patience est une des composantes de la foi en Allah. C'est une des branches de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. بعد حدوثه نفس الشيء. الصبر على الأقدار المؤلمة أي بعد حدوثها بعد قضائها. يصبر منذ وقوعها إلى ما لا نهاية له. لا يصبر في وقوع الحادث. Il faut qu'il patiente dès le début. La patience
الصبر مطلوب منذ وقوعها. La patience, elle est demandée au début. Parce que certains, ils patientent, mais 3 jours après. 3 jours après, ça va. Tu as le temps de patienter. Il faut patienter dès le début. Dès que tu reçois la mauvaise nouvelle à ton encontre, تصبر. C'est pas pendant 3 jours. Tu as bien crié, tu t'es bien frappé, tu t'es bien roulé par terre, tu t'es bien plaint, tu t'es bien... Hein? Et au bout de 3 jours, tu dis, ah, ça y est, c'est bon, je patiente. Je parle plus. Ça y est, tu as parlé, tu as fait. La patience, elle est demandée dès le début. Dès le début. Non, la patience, elle est demandée dès que tu reçois la nouvelle. Il faut que tu maîtrises, self-control. Tu te maîtrises et tu combats ton nefs. Lillah tabarak wa ta'ala. Taïb. Ça ne veut pas dire que ton cœur il est froid comme la neige. C'est pas ça. Tu as le droit de pleurer. Comme il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, il a pleuré. Ça c'est normal. C'est une rahma qu'Allah Jalla wa Ala ja'alaha fi qulubina, qu'il a mis dans nos cœurs. Ce qui est interdit, c'est ça. C'est de dire, prononcer des choses qu'Allah n'aime pas. C'est de faire des choses qu'Allah n'aime pas. C'est de ressentir dans son cœur des émotions, des sentiments qu'Allah ne veut pas que l'on ressente. On va détailler après Inch'Allah Ta'ala, par rapport à ces sentiments-là, Inch'Allah Ta'ala, du cœur. Si tu avais un conseil pour du coup éviter lors de ce moment-là, être prêt lors de ce moment-là à ne pas, à justement patienter au mieux. Un conseil, dua, demandez à Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il te raffermisse lors de ces moments. On l'a dit là, hier, je crois. Les invocations font partie des armes les plus importantes du croyant. Ad-du'a. Demande à Allah Tabarak wa Ta'ala que lorsque il te fera vivre ces moments-là qui seront douloureux, on vivra tous des moments douloureux. Wallah, on vivra tous des moments douloureux. On perdra tous des êtres chers, des proches, des parents. On perdra tous des enfants. Ou là des parents, ou des membres de notre famille et autres, des amis proches. Eh bien, demande à Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il te donne la capacité à ce moment-là de te maîtriser. Souvent, les gens, ils font des choses et ils cherchent des moyens pour ne plus refaire ces choses-là qu'Allah n'aime pas. Certains te disent, moi, j'arrive pas à délaisser le fait de regarder des films qu'Allah il a interdit. Moi, j'arrive pas à délaisser le fait de fumer. J'arrive pas à délaisser l'alcool. J'arrive pas à délaisser ceci et cela. Et quand tu leur demandes, Akhi, mon frère, est-ce que tu as déjà demandé à Allah qu'il te facilite? Est-ce que tu as déjà demandé à Allah Jalla wa Ala, du fond de ton cœur, qu'il t'éloigne de ces choses-là? Beaucoup te diront non, jamais. Beaucoup te diront non, jamais. Subhanallah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et ceux qui par orgueil délaissent mon adoration, ils rentreront en enfer, humiliés. Allah n'aime pas que tu ne demandes pas. Allah n'aime pas. Combien de choses n'as-tu pas eues à cause du fait que tu n'as pas demandé à Allah? Combien de choses as-tu raté dans ta vie parce que tu ne l'as pas demandé à Allah? Si tu l'avais demandé, Allah te l'aurait donné. C'est pour ça que certains, des fois, sont malades. Et au lieu de demander la guérison et shifa min Allah tabarak wa ta'ala, ils demandent à ce qu'on leur fasse ruqya. Ils vont voir des créatures comme eux, des gens comme eux. Et ils leur demandent, fais-moi ruqya. Taïeb. Mais
plupart d'entre eux n'ont même pas essayé de demander à Allah tabarak wa ta'ala avant. Bien au contraire, il faut qu'on prenne l'habitude de se tourner uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien demander aux gens, Allah. De ne rien demander aux gens. C'est pour cela que le Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, à chaque fois que quelqu'un venait lui demander ruqya, il disait, est-ce que tu connais le Fatiha? Est-ce que tu connais l'Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas? Ah, bien sûr, tout le monde connaît ces sourates. Et quand on lui disait, oui, je les connais, ya Cheikh, fa'irqi nafsak. Il dit, vas-y, pars et fais ruqya sur toi-même. Fais ruqya sur toi-même. Il te suffit de connaître surat Al-Fatiha, l'Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, irqi nafsak. Il demande à Allah tabarak wa ta'ala, shifa, wasbir. Wallah. C'est la meilleure des causes. La meilleure des causes, wallah, avant toute chose, avant toute utilisation de la ruqya, utilisation des remèdes prophétiques, etc., etc., ad-du'a. C'est la plus grande des causes, les frères. Non. Hein? كيف المستعسر؟ أي لا يقدر على أن يقرأ على نفسه، لا يستطيع أن يقرأ، هذا شيء آخر. إذا كان لا يقدر على قراءة القرآن على نفسه فهذا لا شيء. في الأصل طلب الرقية من الغير جائز، ما في بأس، جائز، لكن الأفضل، نتكلم عن الأفضل، الأفضل أن لا تطلب شيئا من الناس، لا رقية ولا شيء، يرقي نفسك. Bien sûr, à la base, quand il fait là, c'est permis de demander à ruqya à quelqu'un. Surtout quand tu penses du bien de la personne. Une personne pieuse, une personne, alhamdoulilah, qui est connue pour être pieuse, etc. Tu peux demander. Nous, on parle de ce qui est mieux. Le mieux, c'est de rien demander. Le mieux, c'est de demander à Allah tabarak wa ta'ala. Jahid. Et d'ailleurs, parmi les gens qui entreront au paradis, bila hisab wala adhab, alladhina la yastarqoun. Parmi les gens qui entreront au paradis sans châtiment et sans jugement, sans exposer de leurs œuvres, etc. Donc ils vont entrer au paradis directement, facilement. Ceux qui n'ont jamais demandé ruqya à qui que ce soit. La yastarqoun. Et la yatlubuna ar-ruqya. أخذ في الله. هذا هو التوحيد. اللهم اجعلنا من الموحدين. الرقية فيها شبهة. الرقية فيها طلب الرقية من غير الله فيها شبهة. يعني على حسب درجة الاعتقاد الشخص. يمكنه أن يظن أن الشخص الذي سيرقيه بسببه ستصل الدعوة أحسن من أفضل منه. يعني والله يستجيب للداعي. وهذا لا شيء ما دام أنك تعتقد أنه يعني هو سبب فقط من الأسباب، هذا لا شيء، هذا لا شيء، وإنه لا يؤثر بنفسه، وإنما هو الله جل وعلا الذي يشفيه. طيب، لكن سبب من الأسباب هذا لا شيء إن شاء الله تعالى، ما في بأس. طيب، لكن قلبك يتعلق بالله تبارك وتعالى، هذا هو الخطورة. Le danger, c'est que ton cœur, il soit attaché à cette créature. C'est ça le danger. Et la plupart des gens, ou je ne sais pas, mais certaines personnes, leurs cœurs sont attachés aux gens, sont attachés aux ruqat. Aux ruqat, ou comme ils disent, comment vous dites au bled? Comment vous appelez ces gens-là au bled, au Maroc? Hein? Talib. Talib. Fqih. Hein? C'est ça. Donc le problème, c'est que les gens, tu les vois que leur cœur il est attaché à eux. C'est vrai ou pas? C'est pas juste des causes. C'est pas juste des causes. Et là, c'est le danger. Là, ça rentre le shirk billah tabarak wa ta'ala. Une fois que ton cœur il est attaché à une créature, dans l'espoir, dans la peur, dans l'amour, dans la crainte, qui doit être réservé qu'à Allah tabarak wa ta'ala, là, ça deviendra une association à Allah tabarak wa ta'ala. Donc tu peux demander ruqya à quelqu'un, comme tu demandes à un médecin de te soigner, mais en ayant la croyance que ce ne sont que des causes. Mais ton cœur, lui, ton espoir de guérison,
n'est réservé qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment on fait pour gérer le curseur aujourd'hui? Les gens, il suffit d'une épreuve ou un souci, ils disent qu'il faut faire le prière, qu'ils ont du sihr ou du aïn. C'est-à-dire, Comment la personne, elle sait si c'est juste en fait une baisse de foi ou si elle a été touchée vraiment par quelque chose? Après, ça c'est une science. Ça, ça c'est une science. Alamat al-ayn ou alamat al-sihr, ça c'est une science, alhamdoulilah. Je ne suis pas expert dans ça, mais il y a des signes. Voyez. Mais moi, comme je dis toujours, même si tu as des signes, même si tu as des signes d'un ayn, de mauvais œil en toi, tu as des signes de sihr, quand tu as fait quelque chose, un sort en toi. Une fois que tu as dit ça, et après, tu l'as dit et après, voilà, j'ai des choses et tout. Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est de faire ruqya sur toi-même? Il n'y a pas 36 solutions en vrai. Tu vois? Quand tu lis le Coran, tu as sommeil. Beaucoup leur arrive ça. Dès qu'ils lisent le Coran, ils sont frappés par le sommeil, la somnolence. Ils n'arrêtent pas de bâiller. Ça fait partie des signes du mauvais œil, ça. Mais une fois que tu sais ça, tu vas faire quoi? Tu vas chercher à tout prix qui c'est qui t'a jeté le mauvais œil. Tu vas aller voir chaque personne, tu vas dire c'est toi qui m'as regardé hier. Ton cœur, il est comment par rapport à moi, ton cœur? Est-ce qu'il est... C'est mort, après c'est impossible. Hein? Ça aussi, tu vas dire à la personne fait le wudu, mais je prends ton nom. Ça. Ah, c'est dur ça. Demande à Allah la guérison. Fais ta ruqya sur toi-même. Espère et patiente. Et wallah, ça va passer, Inch'Allah ta'ala. Wallah, ça va passer. Mais si par exemple tu fais il y a des choses pour se protéger de... Il y a Adkar, quand tu fais l'Adkar. Je sais qu'on dit par exemple tu fais l'Adkar sabah, l'Adkar du soir, pour espérer la récompense de l'au-delà. Et aussi ça te permet, Allah à travers... Parmi les plus grandes causes de protection contre le sihr, contre la sorcellerie, contre le mauvais œil, l'obéissance à Allah. Taqwa Allah. Les gens qui ont des problèmes, pas tous, bien sûr, mais pas tout le monde dans le même sac, mais beaucoup d'entre eux, ceux qui ont des problèmes de sihr ou de ayn, etc., leur vie c'est une catastrophe. Leur vie c'est une catastrophe. Ils consomment le haram, ils regardent du haram, ils écoutent du haram, ils ont des crédits, il y a du zina, c'est n'importe quoi, ça ne prie pas à l'heure. Là, il faut que tu fasses les causes de ton côté pour qu'Allah tabarak wa ta'ala soit avec toi. Comment tu veux qu'Allah soit avec toi de par sa protection, sa préservation, etc. Si tu lui désobéis matin et soir. Matin, midi et soir, tu lui désobéis. Tu es là, tu mens, tu fais de la médisance, de namima, un colportage, tu critiques les gens, tu te moques des gens. Tu n'apprends pas ta religion, tu ne fais pas tes prières à l'heure, tu mets des shorts l'été, tu te balades torse nu, tu regardes des choses, tu regardes les femmes, et à la fin, tu es fatigué, tu n'arrives plus à dormir, tu trembles, tu ne lis pas le Coran, et tu demandes à un imam, fais-moi la ruqya. Fais ta ruqya à toi-même, mon frère. Fais ta ruqya à toi-même. Obéis à Allah tabarak wa ta'ala. Retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu salamat al-afia. C'était grande la parenthèse là. C'est toi qui l'as ouverte. Ah, encore tu veux? Hein? Non, je rigole là. Tu veux encore? Donc on disait, la foi, la patience est une des branches de la foi en Allah tabarak wa ta'ala. Donc la foi, elle a des branches. Comme
le kufr, l'incroyance, elle a des branches également. وهذا حديث نبوي قال في النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كم؟ 73 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. Donc dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la foi elle est composée de 73 branches. La plus haute de ces branches, la parole la ilaha illallah. La plus basse de ces branches, le fait d'enlever un obstacle de la route. Wal haya et la pudeur est une de ces branches. Est une de ces branches qui se trouve entre les deux. Voyez? Et celui qui n'élève pas sa foi elle est basse. Sa foi elle est basse. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, attention. Ça veut dire que sa foi elle est basse. طيب؟ نعم. العكس هذا من لا يقول لا اله الا الله ويميت الاذى عن التوحيد هل نقول انه لديه ايمان؟ لا يقول لا اله الا الله. يعني كافر. الكافر كافر ليس له ايمان. ويميت الاذى عن الطريق يعني هل يمكن ان نقول له فيه أدنى الإيمان. نعم. لا. Il faut qu'il ait au moins la base. يعني الكافر ليس له ايمان. ليس له إيمان أصلا. الإيمان هو قول باللسان اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. Si à la base lui il croit pas, il dit pas la ilaha illallah, il n'a pas la foi du tout. هذا نقاش كان بيني وبين الاخ بعض الاخوان. ايوه اعوذ بالله. هذا امر واضح امر واضح. Mais chez le croyant, la branche la plus haute de la foi, c'est ça, c'est la parole la ilaha illallah. فيقابل هذه شعبة من شعب الكفر يعني عدم القول لا اله الا الله. او قول مثلا اللات إله أو العزى إله أو عيسى عليه السلام إله. Donc à l'opposé de chaque branche de la foi, on a une branche du kufr. Donc à l'opposé de la ilaha illallah, la parole la ilaha illallah, on a la parole maintenant que Isa est un dieu, ou que Lat est un dieu, ou que Bouddha est un dieu. On a toujours un opposé. L'opposé du fait d'enlever un obstacle de la route, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'en mettre. C'est encore pire. On ne parle même pas de celui qui n'enlève pas. On parle de celui qui en met. Qui va jeter maintenant des déchets ou sa poubelle devant la porte des voisins. Et qui va gêner les voisins. Ou qui va jeter les choses par terre comme ça. En salissant la route. En salissant le chemin. Ou qui va faire ses besoins sur là où les gens y passent. Ou qui laisse leurs chiens. Alors, surtout en France, voilà, c'est dur. C'est dur ça. Et qui laissent leurs chiens déféquer devant les immeubles et les bâtiments, alors qu'il y a des espaces réservés à ça. Subhanallah. Donc ça, c'est هذا يقابل شعبة من الإيمان التي هي إماتة الأذى عن الطريق. Et également, l'opposé de la pudeur, eh bien l'impudeur. L'impudeur. Le contraire de la pudeur. Et ici, donc, l'opposé de la patience, eh bien, c'est l'impatience. L'impatience. L'impatience ou le fait de se lamenter, de faire ou de dire des choses qui sont contraires à la patience. جيد. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. أي يؤمن بالله بمعنى أنه يعلم أن هذه المصيبة من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في هذه السورة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. نعم. فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, la parole d'Allah Jalla Jalaluh de la sourate At-Taghabun, dans le sens, et celui qui croit en Allah
il guide son cœur. Celui qui croit en Allah, il guide son cœur. Il dit Al-Qamah, rahimahullah. Allah Jalla wa Ala, il parle de la personne qui, lorsqu'elle est touchée par une musiba, une épreuve, elle sait qu'elle vient d'Allah, cette épreuve-là. Elle sait qu'elle vient d'Allah. Et comme elle sait qu'elle vient d'Allah, tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se soumet au décret d'Allah, tabarak wa ta'ala, fayarda, et elle l'accepte. Donc, deux choses. Elle accepte et elle se soumet. C'est ça le sens de « il guide son cœur ». Et avant ce verset, Allah dit « Ma asaba min musiba illa bi'idnillah » Il n'y a pas un malheur qui a touché quelqu'un si ce n'est par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala. Et juste après, il dit « Wa man yu'min billah yahdi qalba » Donc celui qui croit en Allah tabarak wa ta'ala, Allah guide son cœur. Comme il dit Al-Qamah ici, c'est-à-dire c'est celui qui est touché par un malheur, qui croit en Allah, c'est-à-dire qui sait que ce malheur provient d'Allah tabarak wa ta'ala, qu'il a décrété, qu'il a écrit en son encontre. Et donc qu'est-ce qu'il fait Allah tabarak wa ta'ala? Eh bien il guide son cœur. Et comment il guide son cœur? Vers l'acceptation. Il fait qu'il accepte. Il fait qu'il accepte cela et qu'il se soumet. Et donc, il patiente. Alhamdulillah. Donc ça veut dire que plus ta foi sera grande, et plus tu seras patient. Et donc celui qui ne patiente pas et qui manque de patience, ça montre que sa foi, elle est diminuée. Parce qu'Allah dit « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ » Donc si Allah Jalla wa Ala n'a pas guidé ton cœur à la patience, il faut que tu revoies ta foi en Allah tabarak wa ta'ala. إذن في الحديث الصحيح قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم وللبخاري ومسلم مرفوعا حديث آخر. طيب. Parmi les hadiths qui font les éloges de la patience, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la patience est lumière. Diya. La patience est lumière. هناك فائدة ما الفرق بين الضياء والنور؟ ما الفرق بين الضياء والنور? Quelle est la différence entre ces deux termes qu'on peut traduire par la même chose en français, par lumière. Diya, lumière, nour, lumière. Nour, on veut dire que c'est la lumière qui nous éclaire, qu'on connaît. Et Diya, c'est plus la lumière vers laquelle on est guidé, un droit chemin. لا لا attends أخبار C'est une lumière qui se propage de partout. Et le nour, elle est concentrée sur quelque chose. Le nour, elle est concentrée sur quelque chose. C'est une lumière qui est vraiment concentrée. Mohamed. Diya ou nour? Diya. نور نور كهداية من الله سبحانه وتعالى. أيوة. والضياء؟ لأن الله نور السماوات والأرض. نعم. النور من الله سبحانه وتعالى. أيوة والضياء؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. ما سعدتنا. طيب محمد. الضياء يكون بالعين والنور يكون بالقلب. لا تعال فوزي. شيخ ضياء بمعنى ضوء شيء بس. والنور؟ والنور كنور القمر ونور الشمس. عيد. النور كنور القمر ونور الشمس. النور أكبر من الضياء. لا أخطأت. النور هو الشيء الذي يظهر الشيء الذي فيه نور. لا أسهل من هذا لكن هذا يحتاج إلى معرفة يعني
القرآن الكريم. نعم. النور ça vient de النار. نعم. Je vais vous aider. قال جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Dans le sens, Allah tabarak, ça y est, dans le sens, Allah dit, c'est lui qui a fait du soleil diya et de la lune nour. Ah, il me sur la piste. Là. Là. Yohan. Diya, c'est ce qui éclaire, et Nour, c'est ce qui éclaire. لا لا النور يعني النور ينير والضياء يضيء كذلك. النور لا يحرق والضياء يمكن أن يحرق. الشمس. عيد. النور يعني يمكن الاقتراب منه ولا لا نخشى. والضياء والضياء يمكن أن يحرق. أي نعم. أي نعم. فالضياء نور لكن يحصل به حرارة وإحراق. هذا الضياء كضياء الشمس. ولهذا قال جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. أما النور فنور محض. نور محض ليس فيه إحراق ولا حرارة، أي إشراق فقط. نور إشراق فقط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر الضياء. لماذا؟ Alors on explique en français. الضياء, c'est une lumière accompagnée de chaleur. C'est pour ça qu'Allah dit, dans le sens, c'est lui qui a fait du soleil diya. Le soleil, c'est une lumière chaleureuse, chaude, bouillante même, très chaude. Donc il y a une notion de chaleur. Alors que la lumière, nour, c'est juste une lumière, uniquement. Il n'y a pas de... C'est une illumination, c'est tout. Mais il n'y a pas cette notion-là de chaleur. Alors pourquoi le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-sabr diya? Pourquoi il dit que la patience, c'est un diya? Il n'a pas dit sabr nour. Ya Meshayikh. C'est dur de patienter. Ahsant. Bien sûr. Tout simplement. Tout simplement. لأن لما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس، يحتاج إلى كف النفس عن ما تهواه، يحتاج إلى حبس النفس، حبس اللسان، حبس الجوارح، حبس القلب. طيب فيكون الصبر ضياء. Donc regardez, subhanallah, le prophète quand il parle, quand il utilise des termes, c'est pas pour rien. Alors pourquoi il n'a pas dit nour pour la patience? Parce que la patience, comme on disait, eh bien, elle est difficile. C'est pas quelque chose de facile, la patience. C'est difficile pour la personne qui se doit donc, pour patienter, eh bien, combattre son nafs pour qu'elle se retienne de dire, de faire, d'avoir des choses dans le cœur par rapport à Allah, tabarak wa ta'ala. Qu'elle se retienne, et pour retenir ta langue, eh bien, c'est chaud. Des fois, c'est chaud, ça. Pour retenir tes mains, pour retenir ton cœur, de tomber dans ce qu'Allah n'aime pas, c'est dur. C'est pour cela ici qu'il a comparé donc la patience à une lumière qui est chaude, qui est brûlante même parfois. Donc le hadith rapporté par Ahmed Muslim. وللبخاري ومسلم مرفوعا قال ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Il dit également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari et Muslim, on n'a pas donné à quelqu'un un bien plus grand et plus immense que la patience. Que la patience. Donc si tu veux demander quelque chose à Allah tabaraka wa ta'ala, demande-lui la patience. Demande la patience. Car c'est l'un des dons, l'un des bienfaits les plus importants qu'Allah peut te donner.
آمين آمين آمين. قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال عمر وجدنا خير عيشنا من أعظم أسباب خير عيشنا الصبر. رواه البخاري. Il dit l'imam, le compagnon Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il dit nous avons constaté que le côté agréable de notre vie sur terre était dû à la patience. Était dû à la patience. Et ça, les jeunes, vous ne le savez pas encore. Mais ceux qui ont vécu, ceux qui ont du vécu, comme nos anciens, 50 ans, 60 ans et plus, ils savent que la patience est la clé du bonheur. C'est la clé du bonheur. As-sabr. Comme il a dit ici Omar, radiyallahu anhu. وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته وحكمته كما قال في الآيات الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et dans le Coran, donc on a dit qu'Allah Jalla wa Ala a parlé de la patience dans plus de 90 endroits. Et parmi ces endroits, dans un verset, il dit dans le sens et il n'y a pas un malheur qui a touché sans que cela ne soit par la permission d'Allah. C'est-à-dire par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa sagesse. Et par sa sagesse. Car Allah tabarak wa ta'ala, Wallahi Jalla wa Ala, ne fait rien sans hikmah. Ne fait rien sans hikmah. Et la hikmah, c'est quoi? هي العدل. هي العدل. الحكمة هي العدل وزيادة. Et la sagesse, c'est tout d'abord la justice. Allah, il est juste. Allah, il est juste. Il ne fait rien de manière injuste. Donc, s'il t'a éprouvé, il a descendu une musiba alayk sur toi, ce n'est que justice. Ce n'est que justice, wallah. Et la justice, c'est quoi? Mettre la chose à sa place. Chaque chose à sa place. Allah, il est juste. لكن الحكمة أعظم من العدل. Mais la sagesse, elle est plus grande que la justice, encore la sagesse. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منها. أعيد. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه كالعدل، لكن هذا الموضع وهذا الوضع موافق للغايات المحمودة منه. La sagesse est plus que la justice. Parce que la justice, on a dit, c'est mettre la chose à sa place. Mais il se peut qu'une personne soit juste, mais qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi elle doit mettre cette bouteille ici. On lui a dit que c'était juste. Donc elle le fait. C'est juste de mettre la bouteille là. Mais elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas c'est quoi le but ou la finalité de mettre la chose ici. Elle ne sait pas pourquoi il faut verser 2,5% de ton argent en zakat el-mal. Elle sait que c'est juste. Parce que c'est Allah tabarak wa ta'ala qui l'a légiféré. Elle ne sait pas pourquoi il faut tourner 7 fois autour de la Kaaba. Elle sait que c'est juste. Mais elle ne sait pas pourquoi. Allah tabarak wa ta'ala, il sait que c'est juste et il sait pourquoi. Il sait la finalité des choses. Il sait pourquoi le riche donne 2,5% et pas 3%. Il sait pourquoi Salat al-Dhuhr, c'est 4 raka'at et pas 3. Et le Maghrib, 3 raka'at. L'Isha, 4. Allah, il a mis ces choses-là à leur place et il sait pourquoi. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc quelqu'un qui est sage, il met la chose à sa place et il sait pourquoi elle est là. Il sait pourquoi.
طيب. Donc Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans la sourate At-Taghabun qu'il n'y a pas un malheur descendu par lui sans que cela ne soit de par sa volonté et de par sa sagesse. Comme il a dit également dans un autre verset, dans le sens, il n'y a pas un malheur qui a touché sur terre ou en vous-même sans qu'il n'ait été dans un livre au préalable, écrit dans un livre, avant que nous l'ayons fait exister. Avant que nous l'ayons fait exister. Certes, cela est facile pour Allah. Il a dit également dans le sens, et fait la bonne annonce aux patients. Ceux qui, lorsque un malheur les a touchés, ils ont dit, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là recevront les éloges de leur Seigneur et une bienveillance. Et ceux-là sont les bien guidés. Et ceux-là sont les bien guidés. Donc on voit ici, tous ces versets-là nous montrent vraiment l'importance capitale de cette qualité que nous devons tous avoir, qui est la patience. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى هذا الله قلبه هذا الله قلبه وعيد من أصابته مصيبة فأنت تعلم أنها بقدر الله تبارك وتعالى وتقول قدر الله وما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل وتصبر وتحتسب وتستسلم لقضاء الله جل وعلا هذا الله قلبك إن أردت أن الله جل وعلا يهدي قلبك افعل هذا عند المصيبة افعل هذا وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه عوض الله جل وعلا هذا الشيء أو هذه المصيبة أو عما فاته من الدنيا ويجعل له هدى في قلبه ويجعل له يقينا صادقا وقد يخلف الله جل وعلا عليه ما كان أخذ منه يخلف الله جل وعلا عليه ما كان أخذ منه من ولد أو والد أو والدة أو مال أو صحة أو شيء محبوب عندك حتى قد يعطيك خيرا منه قد يعطيك خيرا منه وقوله عز وجل والله بكل شيء عليم فهذا تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المقتضي لحكمته وذلك يوجب الصبر والرضا. Donc ici on revient à la sourate At-Taghabun. Dans le sens, Allah dit, et celui donc qui croit en Allah, Allah guide son cœur. C'est-à-dire, lorsque tu es touché par un malheur, il faut que tu te souviennes que ce malheur a été décrété par Allah. A été décrété, prédestiné par Allah tabaraka wa ta'ala. Et que tu dises par exemple, Qaddar Allah. Allah il a décrété, wa ma sha'a fa'al. Et ce qu'il a voulu, il a fait. Et ce qu'il a voulu, il a fait. Ensuite, tu patientes. Pas 3 jours après, pas une semaine après, mais tu patientes. À l'instant T. À l'instant T, tu patientes. Tasbir. الحال. واحتسب. تحتسب أي. Tu espères dans ta patience, à travers ta patience, ben tu recherches l'agrément d'Allah. Tu recherches la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-Jannah. Parce qu'on fait tous quelque chose pour quelque chose. Tout ce qu'on fait, on le fait pour quelque chose. Et tout ce qu'on fait, on doit le faire pour plaire à Allah. Même quand tu patientes, ta patience, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Tu patientes pour lui, pour qu'il te récompense. Et tu te soumets au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi, 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 billahi tallahi, si tu fais ça, Allah Jalla wa ala guidera ton cœur. Donc si tu veux qu'Allah il guide ton cœur, il faut que tu fasses ces choses-là. Tu sais, tu te souviens que c'est Allah qui l'a décrété, tu patientes en cherchant la récompense d'Allah et tu te soumets. Allah guidera ton cœur, c'est-à-dire que en échange de ce que tu as perdu dans ton malheur, une personne qui t'était proche, tu as perdu ta santé, ta maison, ta voiture, tu as perdu tes biens, tu as perdu des choses. Eh bien, si tu fais ça, Allah guide ton cœur en échange de ce que tu as perdu. Et wallah que la guidance, elle n'a pas de valeur. La guidance, le fait qu'Allah te guide ton cœur, wallah, c'est quelque chose d'immense. Donc il te donne le huda et il te donne al-yaqin as-sadiq, la certitude, la vraie certitude véridique. Al-yaqin as-sadiq. Et en plus, il te donnera en échange quelque chose, il te remplacera ce que tu as perdu. Et il se peut même qu'il te donne quelque chose de mieux que ce que tu as perdu. Puis il dit, après ces versets-là, Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah sait toutes choses. Allah sait toutes choses. Donc Allah il finit ce verset par ça pour nous sensibiliser et nous dire que ce qui est arrivé dans ton malheur qui t'a touché, il n'est arrivé que de par sa science. Allah il le sait. Il sait ce que tu es en train de vivre. Et cette science-là, on a dit, elle est, bien sûr, elle est accompagnée de sagesse de sa part, de justice, et plus que la justice, une sagesse. Et cette sagesse-là, elle nous incombe de patienter et d'accepter, et d'être satisfait. Et on verra la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a deux types de satisfaction. Il y a une satisfaction qui est obligatoire, une acceptation qui est obligatoire, et une autre qui est recommandée, et qui n'est pas donnée à tout le monde, qui n'est donnée qu'aux meilleurs et aux élites parmi les croyants. On verra cela mercredi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Suspense. كما يقال. الحمد لله. وصلى الله جل وعلا يجعلنا من الصابرين من الذين إذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.